Mr. Ramaswamy, listening to all of this, why should voters choose you over more experienced politicians on this stage? You're basically, a blank slate for people. You're 38 years old. You've said that you only voted in 2 presidential elections before this moment, this political race. So first, let me just address a question that is on everybody's mind at home tonight. Who the heck is this skinny guy with a funny last name, and what the heck is he doing in the middle of this debate stage? I'll tell you, I'm not a politician, Brett. You're right about that. I'm an entrepreneur. My parents came to this country with no money 40 years ago. I have gone on to found multi-billion-dollar companies. I did it while marrying my wife, Apurva, raising our 2 sons, following our faith in God. That is the American dream. And I am genuinely worried that that American dream will not exist for our 2 sons and their generation unless we do something about it. And I do think Brett is going to take an outsider, because for a long time we have professional politicians in the Republican Party who have been running from something. Now is our moment to start running to something, to our vision of what it means to be an American today. If you have a broken car, you don't turn over the keys to the people who broke it again. You hand it over to a new generation to actually fix the problem. That's why I'm in this race, and we're just getting warmed up. Welcome to Your World with Prakash Kapila. This is a very interesting episode that we are going to talk about. Today, we are going to talk about Vivek Ramaswamy, who is contesting for US president elections. And with me, we have Dev Virlapati, who is also our Telugu diaspora here, and very accomplished ones. I will let him speak about himself for a couple of minutes, and then we can move further. So one quick suggestion is if Degaru can talk in Telugu, that will be much better. I'll also try to shift into Telugu. Sir, the podium is yours, please. నా పేరు డే వీర్లపాటి అండి. నేను 36 years క్రితము అమెరికాకు వచ్చాను. I came with 2 daughters, and I worked here for a few years and then started my own company. Now I have a company both in the United States and India, and my both daughters settled well. They both married and have the grandkids, and I was looking for ways to give back to both countries, United States and India. And that's when, I got interested in various programs. The first program we are doing is the entrepreneurship. We want to teach entrepreneurship to rural, tribal, and remote students in all across India. So I have partnered with Moonpreneur. You see that on my background. Moonpreneur is a Silicon Valley-based company. They give workshops, and we partnered with IIMs and IITs, and giving this education what a typical entrepreneur in Silicon Valley, ఎలా వాళ్ళు కంపెనీ స్టార్ట్ చేస్తారో మొత్తం ఎడ్యుకేషన్ ని క్యాప్సూల్ ఫామ్ లో 4 months లో ఇచ్చేటట్టుగా చేస్తున్నాము. So far about 2,500 students already trained. So I'm very excited about that. So entrepreneurship is the way to come out of the problems mana India lo. So adi especially rural areas mana India lo 65 to 70% to people live in the rural areas. So వాళ్ళ focus మీద ఈ entrepreneurship start చేసాం. So how I got interested in Ramaswamy. Ramaswamy is about 1 year younger to my eldest daughter, Preeti. So my eldest daughter is born in 84 and he was born in 85. And I watched her go through this identity crisis that Ramaswamy talks about. I have 2 daughters, Preeti and Priyanka, both went through that little bit of time. But they, came out of it because of the grounding we had in terms of nuclear family and the education and the values that we did it. So I'm also supporting the ikkada rural school ఒకటి అడాప్ట్ చేసుకొని మిజోరీలో వాళ్ళకి వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ ప్రమోట్ చేయాలని చెప్పేసి వీఆర్ హెల్పింగ్ దెమ్ విత్ స్కాలర్షిప్స్ అండ్ మెంటరింగ్ ప్రోగ్రామ్స్. సో మేము తీసుకున్న స్కూల్ బెవియర్ స్కూల్ అంటారు ఇక్కడ మిజోరీలో. మాకు 135 miles దూరం ఉంటుంది సెయింట్ లూయిస్ లో. So normally it's about a small school,
మంది 12 నుంచి 15 మంది హై స్కూల్ గ్రాడ్యుయేట్ అవుతారు. అంటే ఇక్కడ హై స్కూల్ అంటే 12th స్టాండర్డ్ అనమాట. సో అందులో 12 to 15 ఒక్కళ్ళే కాలేజ్కి వెళ్తున్నారు. సో వెదర్ 2-year college or 4-year college, only one person was going. అండ్ చాలా బ్యాక్వర్డ్ అనమాట. ఏంటి అంటే డ్రగ్ అడిక్షన్ చాలా ఉంది వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ లో. సింగిల్ పేరెంట్స్, చిల్డ్రన్ born out of wedlock. So lots of issues are there. So I felt that what Ramaswamy is bringing a message that nuclear family, faith in God, meritocracy, ivanni right on target to solve some of the challenges that I'm seeing in rural America and also to certain extent in rural India. So that's where I said, Ramaswamy is the person that, I need to be in touch. And so I have a lobbyist, a Republican lobbyist in Missouri. Missouri is a red state, ante Republican state anamata. So maako lobbyist already unnadu. So I got connected. And he said that Ramaswamy right now focusing on Iowa and New Hampshire. సో అందుకని ఇప్పుడు మీటింగ్స్ మేము చేయడానికి కష్టము. బట్ వన్స్ ఒక డిబేట్ అయిపోయి అయిన తర్వాత సో హీ విల్ బి యాక్సెసిబుల్. అప్పుడు వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఎ కాన్వర్సేషన్ విత్ రామస్వామి అనమాట. సో ద కామన్ థింగ్స్ బిట్వీన్ మీ అండ్ రామస్వామి ఈజ్ ఐ హావ్ సీన్ మై డాటర్స్ హూ ఆర్ సిమిలర్ ఏజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ రామస్వామి. And so I also saw his dad went through a lot of layoffs and all that. So I've seen people going through layoffs in this country, especially, engineers. My first daughter's father-in-law was actually laid off too. So they went through a lot of hardship when the layoff happened. So ivanni చాలా కనెక్టెడ్ అనమాట. అందుకని నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. దర్ ఇస్ వన్ మోర్ స్మాల్ టిడ్ బిట్. ఐ వాజ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ రోమ్ టు అట్లాంటా ఫ్లైట్ లో. సో అదొక 9-hour ఫ్లైట్. సో అని నేను యూట్యూబ్ వీడియోస్ అన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను ముందే ఫ్లైట్ కి. సో ఐ వాజ్ వాచింగ్ దెమ్ వన్ ఆఫ్టర్ అదర్. ఒక వీడియో ఏంటంటే రామస్వామి మీద ఉండే అనమాట. వాక్ చేస్తూ చూసి నన్ను ఆపి, రామస్వామి ఈజ్ అ వెరీ స్మార్ట్ మ్యాన్, హీఈస్ వండర్ఫుల్ అని చెప్పేసి నేనేం అడగలేదు, వచ్చి నన్ను అలా చెప్పింది అనమాట. అంటే హీ రియలీ టచ్ ద కార్డ్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద పీపుల్. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఆయన మెసేజ్, ఆయన చెప్పింది, సో దే ఆర్ ఏబుల్ టు రిలేట్ అండ్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై విత్ హిస్ మెసేజ్ అండ్ ఆల్ దాట్. సో నాకైతే చాలా కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది. ట్రంప్ 4 ఇండైట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు. సో ఏదో ఒకటి 121 కౌంట్స్ కూడా వచ్చాయి ఇప్పుడు. 121 కౌంట్స్. సో నా ఉద్దేశ ప్రకారం ఏమవుతుందంటే ట్రంప్ ఎలాగో ఒక దాంట్లో ఈ విల్ బి గివెన్ యాజ్ జడ్జిమెంట్ గిల్టీ. వన్స్ ద గిల్టీ అని వచ్చేసిందంటే అమెరికన్ పీపుల్, ఎస్పెషలీ ద మిడిల్ ఉన్నవాళ్ళు, దే విల్ నాట్ బి ఓటింగ్. సో మిడిల్ అంటే మిడ్ వెస్ట్ అని అంటున్నారా? మిడ్ వెస్ట్ బెల్ట్, న్యూట్రల్ అంటే ఇండిపెండెంట్. న్యూట్రల్. ఓకే. ఈదర్ డెమోక్రాట్స్ కాదు, రిపబ్లికన్స్ కాదు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్డిసైడెడ్ ఓటర్స్. ఓకే. ఇండిపెండెంట్ ఓటర్స్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ 40% ఉంటారు ఈ కంట్రీలో. సో 30% Republicans, 30% Democrats, about 40% independents అనమాట. అంటే they don't identify with any particular party. So for example, నేను independent voter. I didn't join the Republican Party. I didn't Democratic Party. రెండిట్లో జాయిన్ కాలేదు. So I consider myself independent. I vote based on the merit. Whichever the candidate I like and will solve my challenges, my things, my interests, that's what the people I vote on. So 40% of the people may not vote for him. Okasari guilty అయిపోయిందంటే so he will lose the election. So appudu ne ankotamu he probably will drop off or he'll make a deal. At that time Ramaswamy will be definitely the Republican Party nominee, and also he has a fairly good chance to win the general election. So okay, and sorry to interrupt you. We'll go through each one of them in more detail.
సో ఇప్పుడు మనకి మేజర్గా మన వ్యూవర్స్ కి అండర్స్టాండింగ్ కావాలంటే ఒకటి ఏంటంటే ఇక్కడ రెండు పార్టీలే ఉంటాయి. ఒకటేమో రిపబ్లికన్, ఒకటేమో డెమోక్రాట్. రిపబ్లికన్ ఏమో ఇప్పుడు డెమోక్రాట్ లో ఆల్రెడీ క్యాండిడేట్ జో బైడెన్ నుంచుంటున్నాడు. సో దానికి ప్రైమరీస్ ఏమి ఉండవు అనమాట. ఈ మిగతా పార్టీలో ఏమవుతుందంటే ప్రైమరీ క్యాండిడేట్స్ నుంచి ఉంటారు. కొంతమంది 5-10 మంది ఎవరో ఎంతో మంది నుంచి ఉంటారు. ఆ నుంచిన వాళ్ళల్లో ఈ రిపబ్లికన్ ఓటర్స్ కొన్ని స్టేట్స్ లో రిపబ్లికన్ ఓటర్స్, కొన్ని స్టేట్స్ లో ఈవెన్ డెమోక్రాట్ ఓటర్స్ కూడా రిపబ్లికన్ క్యాండిడేట్ కి ఓట్ వేయచ్చు అనమాట ఫర్ ప్రైమరీ. సో అప్పుడు ఏంటంటే బైడెన్ కి అగేన్స్ట్ ఎవరు అన్న దాని మీద నెక్స్ట్ ఎలక్షన్లు అవుతుంది. సో ఈ ఎవరు అన్న దాంట్లో ఒక 4 నుంచి 5 మంది క్యాండిడేట్లు నుంచొని ఉన్నారు. అందులో ముఖ్యంగా మన ప్రవాస భారతీయుల్లో నిక్కీ హేలీ అండ్ వివేక్ రామస్వామి, వీళ్ళిద్దరూ కంటెండర్స్. సో ఇప్పుడు పోల్స్ లో ఎట్లా ఉన్నది అంటే ట్రంప్ హైలో ఉన్నాడు, నెక్స్ట్ రాన్ డిసాంటిస్ ఉన్నాడు, తర్వాత మన వివేక్ రామస్వామి ఉన్నారు. కొంచెం 1-2 పొజిషన్స్ కింద నిక్కీ హేలీ ఉంది. నిక్కీ హేలీ has got గవర్నర్షిప్, సౌత్ క్యారోలినాకి గవర్నర్ కింద చేసి మంచి పేరు తెచ్చుకుంది. సో షీ వాజ్ ఆల్సో యుఎన్ అంబాసిడర్ ఫ్రమ్ అమెరికా. సో there is some experience in administration. Whereas Vivek Ramaswamy ki newcomer into the politics, governance. ఇంతకుముందు ఆయన ఈయన దే గారు చెప్పినట్టు ఒక కంపెనీ పెట్టారు, బయోటెక్ కంపెనీ. ఫస్ట్ అల్జైమర్స్ డ్రగ్ చేస్తానని పెట్టి అది ఫ్లాప్ అయింది. ఇట్ వాస్ నాట్ సక్సెస్ఫుల్. బట్ ఆఫ్టర్ దట్ 4 to 5 అదర్ డ్రగ్స్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ కంపెనీ సక్సెస్ అయ్యింది. దాన్ని అమ్మేసుకొని కొంచెం డబ్బులు మాత్రం బాగానే ఉన్నాయి ఆయనకి. హీఈస్ ఎ మల్టీ మిలియనేర్. He created a multi-billion-dollar company and he sold it. అతను అమ్మేసిన తర్వాత అందులో ఒక మల్టీ మిలియన్స్, కొన్ని మిలియన్స్, హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ మిలియన్స్ వచ్చినాయి అతనికి. ఈజ్ అ వెల్ ఆఫ్ పర్సన్ ఫ్రమ్ వెరీ హంబుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్. హీ మేడ్ సమ్ మనీ. అసలు ఏం డబ్బులు లేని దగ్గర నుంచి అతను వచ్చారు. వాళ్ళ ఫాదర్ ఏమో జీఈలో పనిచేసేవారు. ఆయన లే ఆఫ్ అయిన తర్వాత లాయర్ కింద చదివి లా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు. సో అందుకనే మీరు వివేక్ రామస్వామి మాటల్లో చాలా మట్టుకు మీకు ఒక లాయర్ మాటలు వినపడుతూ ఉంటాయి. సో అది గుర్తించాలి. ఏంటంటే బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి అనడంలో అతిశయోక్తి లేదు. లా గురించి మాట్లాడతారు, సివిక్స్ గురించి మాట్లాడతాడు, దాని తర్వాత అఫ్ కోర్స్ సైన్స్ గురించి మాట్లాడతాడు. సో హీ వెల్ గ్రౌండెడ్ పర్సన్. ఇప్పుడు అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ కూడా రన్ చేస్తున్నాడు. అసెట్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఒక ఫైనాన్స్ లో ఒక పెద్ద అప్కమింగ్ వింగ్. అసెట్ మేనేజ్మెంట్, వెల్త్ మేనేజ్మెంట్, ఇది ఒక పెద్ద కంపెనీలన్నీ ఇప్పుడు దాని వైపు పడుతున్నాయి అనమాట. సో అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ కూడా రన్ చేశాడు కాబట్టి ఫైనాన్స్ లో కూడా మంచి హోల్డింగ్ ఉంది. సో దీన్ని దృష్టిలోనే పెట్టుకొని విల్ టాక్ అబౌట్ వెరీ ఫ్యూ పాయింట్స్. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఆయన హిందూ, ఇక్కడ క్రిస్టియన్. ఇది క్రిస్టియన్ కంట్రీ, ఆయన హిందూ. సో ఎలా క్రిస్టియన్స్ ని ఆయన వైపు నేను హిందూ అయినా సరే క్రిస్టియన్ కి హెల్ప్ చేస్తాను అని ఎలా చెప్తారు, అది నంబర్ 1. నంబర్ 2, ఎడ్యుకేషనల్ సిస్టమ్. ఆయన చాలా రిఫార్మ్స్ తీసుకొస్తున్నాడు. ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్స్ లో చాలా రిఫార్మ్స్ కావాలంటున్నాడు. సో అది మన ఇండియాకు కూడా చాలా బెనిఫిట్ అవుతుంది. అంటే ఐ మీన్ వాట్ వీ కెన్ కాపీ, ఎగ్జాక్ట్ గా రెప్లికా చేయకుండా ఏంటి మనం ఏం నేర్చుకోగలం ఈ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ దీని మీద. దాని తర్వాత కరెన్సీ మీద అతను ఫైనాన్షియల్ దీంట్లో కరెన్సీని పెగ్, ఇంతకుముందు రిచర్డ్ నిక్సన్ 70s లో దాన్ని అన్పెగ్ చేశాడు అనమాట. అంటే డాలర్ కి గోల్డ్ కి ఒక 1 ounce ఆఫ్ డాలర్
1 ounce ఆఫ్ గోల్డ్ ఈక్వల్స్ టు $100 ఎంతో ఉండేది. Mhm. సో గోల్డ్ది తీసేశారు అనమాట. సో డాలర్ ఈజ్ నౌ పెగ్ బై ఇట్ సెల్ఫ్. Mhm. సో దాంతో ఏమవుతుంది అంటే డాలర్ ఎక్కువ కొనుక్కున్నంతసేపు డాలర్ స్థాయి ఉంటుంది. డాలర్ని అమ్మడం మొదలెడితే డాలర్ కింద పడిపోతుందేమో. ఇప్పటిదాకా ఎవరు అమ్మట్లేదు, ఎందుకంటే అందరికీ డాలర్ కావాలని. సో అతని వ్యూ పాయింట్స్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫైనాన్షియల్ ఇది. ఇంకా ఫెడరల్ రిజర్వ్ ని కూడా హీ వాంట్స్ టు కట్ డౌన్ ది ఫెడరల్ రిజర్వ్. అది. సో ఈ 2 టాపిక్స్, ఈ 3 టాపిక్స్ గురించి మాట్లాడదాం. సార్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఏ టాపిక్ పిక్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో చెప్పండి. I think the religion is the biggest thing. I was so amazed how అంటే ఎలా హిందుత్వాన్ని క్రిస్టియానిటీని ఎలా ఒక్కటే అన్నట్టుగా మాట్లాడాడంటే నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది అనమాట. అంటే ఇతను హిందూగా పుట్టాడు, హిందూగా టెంపుల్స్కి వెళ్తాడు, బద్రీనాథ్ మీద ఒక ఇస్సే రాశాడు. అసలు సో ఈ నోస్ ఇన్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ హిందూయిజం. అలాగే ఇతను క్రిస్టియన్ స్కూల్కి వెళ్ళాడు. సో హై స్కూల్ అంతా క్రిస్టియన్ స్కూల్లో చదివాడు అనమాట. అక్కడ బైబిల్ చదివిస్తారు, అక్కడ బైబిల్ చదివాడు. సో బైబిల్ మొత్తం అసలు క్రిస్టియన్స్ కంటే కూడా బాగా అవగాహన ఉంది వివేక్ రామస్వామికి బైబిల్ మీద. సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఈయన పియానో టీచర్ కూడా చిన్నప్పటి నుంచి పెద్దగా అయ్యేదాకా పియానో టీచర్ క్రిస్టియన్ అన్నమాట. అతనితోటి కూడా ఆ క్రిస్టియానిటీ గురించి బాగా తెలిసింది. ఒకటి చెప్తాడు ఏంటంటే, సో ఇన్ ద క్రిస్టియానిటీ ఏంటంటే ఇన్ ద ఐస్ ఆఫ్ గాడ్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఈక్వల్. So that is what the Christian is. In the image of God, they say, they don't say eyes of God. In the image of God, everybody is equal. Alage Hinduism lo, everyone has God in them. So that's why they're all equal. Logic toti plus Judeo Christianity principles, mana Hindutva principles ఒకటే అని చెప్తూ చాలా బాగా ఈ కామనాలిటీ బిట్వీన్ దీస్ 2 రిలీజియన్స్ బాగా ముందుకు తీసుకొచ్చి చెప్పాడు. తర్వాత అన్బేస్డ్ అనమాట, నేను హిందూత్వనే అని క్లియర్ గా చెప్పాడు. అతను చేతికి రింగ్ కూడా పెట్టుకోడు, ఎందుకంటే హిందూస్ పెట్టుకోరు యాక్చువల్గా. ఇక్కడ క్రిస్టియన్స్ రింగ్ పెట్టుకుంటారు. సో వేలుకి రింగ్ కూడా పెట్టుకోడు అనమాట. అంటే హీ వాంట్స్ టు బి అ వెరీ అథెంటిక్ హిందూ. ఏదో నేను కూడా అసలు ఇంతకుముందు పెట్టుకోపోయావండి. అయితే నేను జాబ్ చేసేటప్పుడు కొంతమంది డివోర్స్డ్ ఉమెన్ ఉండేవాళ్ళు, నా దగ్గర రింగు లేకపోయేవారికి ఈ అబ్బాయి అవైలబుల్ అని చెప్పేసి ఇక స్టార్ట్ చేశారు కొన్ని. అప్పుడు ఒక అమెరికన్ కాలీగ్ చెప్పారనమాట, సో రింగు పెట్టుకుంటే యూఆర్ నాట్ అవైలబుల్ అంటే. ఇంక అప్పుడు ఫోర్స్డ్ గా నేను రింగు పెట్టుకుంటున్నాను. ఇది కూడా సద్గురు రింగ్, నాది రింగ్ కూడా కాదు, సద్గురు. సో ఇదని సో అదొకటి రిలీజియన్ గా బాగా జుడియో క్రిస్టియన్ ప్రిన్సిపల్స్ అని. తర్వాత నేను కూడా వాటిని బిలీవ్ చేస్తాను, నేను కూడా అది చేస్తాను, ఐఎమ్ ఆల్సో లివింగ్ బై దట్ అని బాగా కామనాలిటీని బాగా చేశాడు. ఒక అయోవాలో ఒక అమ్మాయి నువ్వు క్రిస్టియన్ కదా, నేను ఎలా అసలు నిన్ను సపోర్ట్ చేయాలంటే, ఆయన ఇచ్చిన ఆన్సర్ కి చూసి నువ్వు యాక్చువల్గా క్రిస్టియన్ వాళ్ళకుంటే బాగా మాట్లాడుతున్నావు, సో ఐ రియలీ లైక్ యూ అని చెప్పేసి అన్నదన్నమాట. ఒక వెరీ డివోటెడ్ క్రిస్టియన్ అంత బాగా ఆన్సర్స్ ఇస్తున్నాడు. సో ఐ డోంట్ థింక్ ద రిలీజియన్ వుడ్ బి ఏ ప్రాబ్లమ్, బికాస్ ది కంట్రీ ఈస్ ఫేసింగ్ హ్యూజ్ ఛాలెంజెస్ నౌ, ఎస్పెషలీ రూరల్ యూత్ లో. వాళ్ళకి వాట్ ఈస్ బీయింగ్ అమెరికా అనేది వాళ్ళకి ఇంకా అసలు అవగాహన లేదు. రూరల్ ఏరియాస్ లో అయితే దే ఆర్ కంప్లీట్లీ లాస్ట్. ద వే దే ఆర్ గెటింగ్ సంథింగ్ ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ డ్రగ్స్. సో డ్రగ్స్ తర్వాత ఈ యూనివర్సల్ ప్రాబ్లం అయిపోయింది సార్ ఈ డ్రగ్స్. మళ్ళీ అన్సివిక్ బిహేవియర్, వేర్ మనకెందుకులే, పోతే పోయిందిలే, ఒక సమాజం మీద ఒక దృక్పథం అనేది లేదు. అది మన సిటీస్ లో చూస్తుంటే అసలు ఓన్లీ 50% ఓటింగ్ ఉంది. ఇంకా రూరల్ లో నయం కొంచెం, బట్ అర్బన్ ఏరియాస్ లో అయితే 50%, 55% ఓటింగ్ ఉంది.
సో యూనివర్సల్ ఫినామినా. అసలు మన ఇండియన్ లీడర్స్ కూడా దీన్ని గుర్తించి ఏదో పరిష్కారం తెలుసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈయన పరిష్కారం చాలా చాలా బాగుందండి, చాలా బాగుంది. ఒకటి చెప్తున్నాడు ఏంటంటే 25 years and above, if you get 25 years, you get the voting right. బట్ ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే 18కే వీళ్ళు ఓట్ చేయొచ్చు అనమాట ఇక్కడ ఈ కంట్రీలో. 18 కాగానే వాళ్ళకి ఓటింగ్ రైట్స్ వస్తాయి. సో అతను ఏమంటాడంటే నీకు 18కి ఓటింగ్ రైట్స్ వస్తే యూ హ్యావ్ టు పాస్ ద సివిక్స్ ఎగ్జామ్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ సిటిజన్ అయినప్పుడు I have to really read about everything about the country, constitution, 3 branches of government, bill of rights, అన్ని. సో నాకు పర్టికులర్లీ ఫండమెంటల్ రైట్స్. అప్పుడు ఏంటంటే మీ అభిప్రాయాలు మీవి, నా అభిప్రాయాలు నావి, నేను నీ అభిప్రాయాలు నీవి అన్నది నేను గౌరవిస్తాను అనే ఆ వ్యత్యాసం ఉంటుంది. ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ లిబర్టీ, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ పర్స్యూట్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్, ఇవన్నీ ఏంటంటే యూనివర్సల్ లాస్. మన ఇండియాలో కూడా ఇవే ఫండమెంటల్ లాస్ ఉన్నాయి. కానీ నాకు నీ నాయకుడు నచ్చలేదంటే వెళ్ళి పట్టుకొని కొట్టేయడం, నాకు నీ ఈవెన్ సినిమా యాక్టర్స్, ఈవెన్ యాక్టర్స్ ఈ యాక్టర్ బాగాలేదు అంటే ఈ యాక్టర్ అనుచరులు వెళ్ళి వాడి మీద పడిపోవడం. సో ఇవన్నీ ఒక అన్సివిక్ బిహేవియర్ ఉంది. ఈవెన్ చదువుకున్న వాళ్ళలో ఇంకా ఎక్కువ ఉంది, చదువుకునే వాళ్ళల్లో తక్కువ ఉంది, కానీ చదువుకున్న వాళ్ళలో చాలా ఎక్కువ ఉంది ఇది. సో ఇది మన లీడర్స్ దీన్ని గుర్తించాలి. So that's one thing. Adi akkada lot of people are it's connecting with the law ante lot of youth especially. ఆ యూత్ కి ఏంటి అమెరికన్ అంటే అది లేదా అవగాహన లేదు. సో ఒకసారి సివిక్ టెస్ట్ ఉండి సివిక్ టెస్ట్ పాస్ అవుతాయి, దెన్ దే నో అబౌట్ ద కంట్రీ, కాన్స్టిట్యూషన్, ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్, బిల్ ఆఫ్ రైట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అప్పుడు దే విల్ గెట్ ఇన్వాల్వ్డ్ అండ్ దే విల్ స్టార్ట్ ఓటింగ్ అని ఆ సివిక్స్ టెస్ట్ పెడదామని చూస్తున్నాడు. ఒకవేళ వాళ్ళు సివిక్స్ టెస్ట్ నేను రాయలేను, చదవలేను అంటే ఈ సేయింగ్ ఒక ఫైర్ ఫైటర్ గానో, ఫస్ట్ రెస్పాండర్, పోలీస్ మెన్ గానో ఏదో సంథింగ్ ఒక 6 months పని చేయి, దెన్ వాలంటరీ సర్వీస్ 6 ఆర్ ఈవెన్ ఇన్ ద మిలిటరీ 6 months. సో యూ జస్ట్ డూ సమ్ సర్వీస్ ఫర్ ది civic service and then you become eligible so to vote. So adi bagundi, actually that requires a constitutional amendment and he said I will try to get that annadu. So that toti chaala mandi parents, youth connect అయిపోతున్నారు అతనికి. తర్వాత he said we got to be really focused on our national interest. National interest is important. ఇప్పుడు ఏదో యుక్రెయిన్ కెళ్ళి ఆల్మోస్ట్ we will be spending $200 billion on this war. And so అక్కడ అంత వార్ లో అంత స్పెండ్ చేస్తున్నాము, అదే డబ్బులు ఇక్కడ యుఎస్ లో స్పెండ్ చేస్తే లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ వీ కెన్ డూ. సో అంటున్నారు అన్నమాట. ఐ వాంట్ టు ఇంటర్జెక్ట్ హియర్. సో అతని పాలసీ ఏంటంటే యుక్రెయిన్ రష్యా వార్ లో లుహాన్స్క్, డానియస్క్ రీజన్, ఇది యుక్రెయిన్ అంటే ఈ పార్ట్ లుహాన్స్క్, డానియస్క్ రీజన్ ఈ రష్యాకి కనెక్ట్ అయి ఉన్న దాంట్లో ఆల్రెడీ ఆక్యుపై చేసేసుకున్నారు. అవును, దీన్ని ఇంటర్నేషనల్ రష్యాకి ఇచ్చేస్తా అంటున్నాడు. అవును, అది రష్యాకి ఇచ్చేస్తా, రష్యానేమో చైనాతో నువ్వేమి టైఅప్లు పెట్టుకోవద్దు అని అంటున్నాడు. సో కంటింజెన్సీ ఆన్ దాట్. అండ్ నాటోలో ఏమో యుక్రెయిన్ రాదు అని, సో దట్ అందరికీ పీస్ ఉంటుంది అని ఈయన భావిస్తున్నారు. జస్ట్ లైక్ నార్త్ కొరియా, సౌత్ కొరియా అన్నట్టుగా. ఇప్పుడు నార్త్ కొరియా పెద్ద ప్రాబ్లం అయి కూర్చుంది అమెరికాకి. అసలు ఆ టైంలో 66th ప్యారలల్ పెట్టకుండా ఉండుంటే ఈ పాటికి నార్త్ కొరియా అంత ప్రాబ్లం ఉండేది కాదు. అదొక వాదన. ఇంకో వాదన ఏంటంటే ప్యూటిన్ ఏ నెగోషియేషన్ లో అయినా సరే ప్యూటిన్ ఎవ్రీ టైం అన్ని ఒకసారి ఒప్పుకుంటాడు, ఇంకోసారి దాన్ని కట్ చేసేస్తాడు. చైనాతో ఉండము అని ఈరోజు అంటాడు, రేపొద్దున వాడు అంతేలే మనం చూసుకుందాం అని అంటాడు. ఎందుకంటే రష్యాకి చైనాకి కనెక్టివిటీ ఉంది, ల్యాండ్ కనెక్టివిటీ ఉంది. అండ్ సో ఇన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సినారియో
వివేక్ రామస్వామి ఏమంటారంటే ప్యూటిన్ కి అతను ఓన్ సెల్ఫ్ కావాలి కాబట్టి మనతో ఉంటాడు అని అంటారు. మీరే, వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్? విల్ దిస్ వర్క్? What Ramaswamy is thinking and the plan he is saying is brilliant, and simply brilliant. ప్యూటిన్ చైనా దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళాడు అంటే అవసరానికి వెళ్ళాడు, అంతేగాని వాళ్ళ చైనా ఏదో ఇదని వాళ్ళు కమ్యూనిస్ట్ మనం కమ్యూనిస్ట్ అని వెళ్ళలేదు. సో చైనాకు తోటి ఎందుకు సంబంధం పెట్టుకున్నట్టు మీరు చెప్పినట్టు ల్యాండ్ బోర్డర్ ఉంది, తర్వాత చైనా ఇస్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ బేస్ చాలా ఉంది ఆడ. వార్ కి కావాల్సినదంతా సపోర్ట్ కోసము ఆయన చైనా తోటి ముందే ద ద లిమిట్స్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్రెండ్షిప్ ఇస్ అన్లిమిటెడ్ అన్నట్టుగా స్టేట్మెంట్ కూడా ఇచ్చారు. ఇన్ఫాక్ట్ ఒలింపిక్స్ టైంలోనే వార్ స్టార్ట్ కావాల్సింది చైనా వాళ్ళు చెప్తే ఒలింపిక్స్ ఉన్నాయి వద్దు కొద్దిగా డిలే చేయండి అంటే చేశారు, ప్యూటిన్ చేశారు. సో వాట్ రామస్వామి ఈస్ సేయింగ్, ఇఫ్ చైనా అండ్ రష్యా బికమ్ క్లోజర్, then China will go and occupy Taiwan. ఇప్పుడు తైవాన్ కనుక ఆక్యుపై చేస్తే, ఇప్పుడు సెమీ కండక్టర్స్ కనుక స్టాప్ అయిపోతే, ఆర్ సెమీ కండక్టర్స్ టోటల్ కంట్రోల్ చైనా చేతిలోకి వచ్చిందంటే అందరినీ కీలుబొమ్మలాగా ఆడిస్తారనమాట ఇప్పుడు. ఎందుకంటే ప్రతి దాంట్లో సెమీ కండక్టర్స్ ఉన్నాయి, కంప్యూటర్లు సెమీ కండక్టర్స్, ఈవెన్ వాషర్ డ్రైర్లు సెమీ కండక్టర్స్, శాటిలైట్స్, ఏరోప్లేన్స్, ఎవ్రీథింగ్. Cars, trains, planes, everything. Cars and trains, cars, trains, planes, అన్ని and transport vehicles. Yeah, all the transport vehicles. Yes. అది వచ్చేసిందంటే చైనా విల్ బి వెరీ పవర్ఫుల్ అండ్ వి ఆల్ విల్ బి కైండ్ ఆఫ్ స్లేవ్స్ టు చైనా. సో అది he wants to prevent. So the way to prevent is if you can, make a deal with the Putin. See, Putin, whatever the deals the USSR made, let's say nuclear deal, nuclear disarmament, అవి ఉన్నాయి కదా, అవి ఇంతకుముందే ప్యూటిన్ ముందే డీల్స్ అని ఉండే అవన్నీ ఫాలో అయ్యాడు. సో ఇఫ్ దెర్ ఈస్ సమ్ అగ్రిమెంట్ ఇన్ రైటింగ్ and checks and balances are there, Sir, there are many flaws that Putin has done. Georgia, మీకు తెలిసే ఉంటుంది, జార్జియా అని ఒక కంట్రీ ఉంది, అవును, ఆక్యుపై దాని మీద దాడి చేసేసి దాన్ని ఆక్యుపై చేసుకున్నాడు. దాని తర్వాత ఈ అజర్బైజాన్, క్రైమియాకి వెళ్ళాడు, క్రైమియాని కూడా ఆక్యుపై చేశాడు, క్రైమియాని వశం చేసేసుకున్నాడు. పోనీ క్రైమియాని వశం చేసుకున్నాడు, అక్కడ ఆగుతాడా అంటే ఆగలేదు. ఆగుతా 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 అని చెప్పేసి మిగతా వాటిని కూడా ముందుకు తీసుకెళ్ళాడు. సో దాని తర్వాత ఫిన్లాండ్ వీటి మీద కూడా కన్నేశాడు. సో అవి కూడా భయపడి చచ్చిపోయి నాటోలో జాయిన్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు నాటో ఈజ్ ఓన్లీ డెటరెంట్ ఫర్ ప్యూటిన్ అన్నట్టుగా అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు స్వీడన్, ఫిన్లాండ్, మళ్ళీ స్లోవాక్స్, ఇవన్నీ ఈ నాటోలో జాయిన్ లేవు. స్విట్జర్లాండ్, స్వీడన్ ఇవన్నీ న్యూట్రల్ కంట్రీస్గా ఉండేవి. ఒక్కసారిగా మన రష్యా యుక్రెయిన్ మీద వచ్చేసరికి మల్దోవియా, స్వీడన్, ఫిన్లాండ్, స్విట్జర్లాండ్, ఇంకా పోలాండ్, ఇవన్నీ నాటోలోకి వెళ్ళిపోయినాయి. ఇప్పుడు నాటో బార్డర్ ఎక్స్పాండ్ అయింది కాబట్టి నేను పోలాండ్ మీద దాడి చేస్తాను, లేకపోతే ఫిన్లాండ్ మీద దాడి చేస్తాను అని కొన్ని రోజుల తర్వాత చెప్తే అప్పుడేం చేస్తారు? సో ఒకటండి, వాళ్ళ రష్యన్ హిస్టరీ ప్రకారం చూస్తే వాళ్ళు World War II, World War I లో చాలా సఫర్ అయ్యారు. సో he wanted to have some buffer zone between his country and other countries. అయితే all he requested Biden, give me a promise that Ukraine doesn't join NATO అన్నాడు. అది ఇవ్వలేదు బైడెన్. కానీ జాయిన్ చేసుకోలేదు కదా, నేటో జాయిన్ అయిన తర్వాత అప్పుడు అసలు అంటే there is some consultations going on between Ukraine and the NATO of how to get the Ukraine into NATO. So in fact NATO forces are training the Ukrainian forces. ఇప్పుడు అంటే ఇంతకుముందే వార్కు ముందు, అంటే క్రైమియా తీసుకున్నాడు కాబట్టి, క్రైమియా తీసుకున్నాడని. సో వార్కు ముందే there is a lot of NATO supporting Ukraine and training them and all that. So అందుకని what he said is, I want the Ukraine to be a buffer zone for me. So అది
Biden didn't agree. And that's why he thought he could do the similar thing like what he did for Crimea and Georgia. So he just sent the force and remove that leadership and occupy. Adi kaledu. But one thing I think I agree with Ramaswamy. If we make a deal with Putin and the country, Russia, he will adhere to the agreements, just like nuclear agreements that we have. లేకపోతే ఇప్పటికీ we could have fired nuclear weapons on each other. So agreements వల్లనే he didn't use the nuclear weapons and he will be restraining himself in the war. But so he will adhere to the agreement. The bottom line is if you can separate the relationship between the Russia and China won't go and occupy Taiwan, just like what they tried to do in Hong Kong. They won't do that in Taiwan. And that will give us some breathing space to set up the fab factories. Already start in a US law. India law. Massive investments are happening, but it will take 3-4 years. So అందుకని అతను చెప్తున్నాడు అది. So I think it's a brilliant strategy in my opinion. Putin, once he agrees, he will follow through those agreements and that should be good. So ఇంకా మీరు ఇంకోటి ఏమన్నారు? Yeah, now next we need to do this more quicker. ఇంకోటి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ని తీసేస్తా అన్నాడు. సో దానికి ఏమిటండి, సో ద కరెంట్లీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ is promoting these kind of gender, race, all these different religions. That's what he calls the gender, religion, environmental religion, diversity, race, diversity. దీన్ని రిఫార్మ్ చేయాలంటే చేయలేడు. అందుకని ఏంటంటే he studied the constitution and the rules. What he said is if I want to reform the agency, I can't remove the people, but one or two. But if I can do the department, mass layoffs or liquidate the whole department, then he can rebuild another department from scratch. So that's what he wants to do. He will eliminate the Department of Education, 80 billion తీసుకెళ్ళి he will give it to the states and states can manage the education. I mean, every state has a education department. Like Missouri has a Department of Elementary and Secondary Education and ఒకటి ఉంది already. So వాళ్ళు they can manage. So ఇదన్నమాట. So instead of doing incremental, he wants to do completely gut the whole thing and move that education responsibility to the states, which by the way, day to day, states are managing those schools and colleges. So అది చేద్దామని అనుకుంటున్నాను అనమాట. అలాగే FBI కూడా he wants to gut it completely. FBI కూడా బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చాలా ఒక సెంట్రల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కదా, చాలా క్రైమ్స్ కానీ అఫ్ కోర్స్ మాఫియాని పూర్తిగా షికాగో మాఫియాని మొత్తం షికాగో న్యూయార్క్ మాఫియాని మొత్తం తొక్కింది అంతా ఎఫ్బిఐనే అండర్ హూవర్. సో అలాంటి ఏజెన్సీని తీసేస్తే ఏంటి లాభం అంటే వాట్ ఈస్ సేయింగ్ ఈస్ ఈస్ నాట్ రిమూవింగ్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ FBI, ద కోర్ ఫంక్షన్స్. వాటిని డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆల్రెడీ చేస్తున్నాయి. యుఎస్ మార్షల్స్ డస్ అది కొన్ని చేస్తుంది. తర్వాత దెర్ ఈజ్ ఏ ఫైనాన్షియల్ క్రైమ్స్ మీద ఒక ఏజెన్సీ ఉంది. తర్వాత చైల్డ్ ట్రాఫికింగ్ మీద ఒక ఏజెన్సీ ఉంది. సో ఈ సెడ్ అందులో 35,000 మంది ఉన్నారు. 15,000 మంది ఫీల్డ్ ఏజెంట్స్, 20,000 మంది బ్యాక్ ఆఫీస్ లో ఉన్నారు. ఆ బ్యాక్ ఆఫీస్ వాళ్ళందరినీ తీసేస్తాను, ఈ 15,000 మందిని వేరే ఏజెన్సీస్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాను. స్టిల్ ఆల్ ద థింగ్స్ వాట్ FBI డూయింగ్ విల్ బి డన్, బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ ఇట్ విల్ బి డన్ త్రూ ద అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్ దట్ ఆర్ నాట్ పొలిటికల్ and that are honest and they're discharging their duties. So I think it's a good thing to do. Okay. So only thing is that he as an outsider can do these things. A career politician won't be able to do these things. Akkada an advantage undi. ఆ అడ్వాంటేజ్ బాగా ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నాడు. ట్రంప్ కూడా అలానే నేను అవుట్ సైడర్ గా వచ్చాను, చాలా చేంజెస్ చేశాడు. అలాగే నేను కూడా చేస్తాను. తర్వాత సుప్రీం కోర్టు ఇప్పుడు 6-3 అనమాట. 6-3 టోటల్ 9 జస్టిసెస్, 6 ఆర్ కన్జర్వేటివ్, 3 ఆర్ లిబరల్. సో నేను చేసిన డెసిషన్స్ కూడా సుప్రీం కోర్టు విల్ అలౌ. సో వీ కెన్ మేక్ ద చేంజెస్ అండ్ వీ కెన్ మేక్ ద కంట్రీ గ్రేట్ అని అంటున్నారు అనమాట.
సో ఇನ್ನು తెలుగులో చెప్పాలి అంటే అధికార వికేంద్రీకరణ మీద ఎక్కువ ఉంది. బేసిక్ గా సెంట్రలైజ్డ్ సిస్టమ్ కాకుండా డీసెంట్రలైజ్డ్ సిస్టమ్ చేసి వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చి గైడెన్స్ కింద నువ్వు ఎలా ఫంక్షన్ చేస్తున్నావు, ఏంటి, ఎవరు బాగా ఫంక్షన్ చేస్తున్నారు దాన్ని కాపీ చేయండి అని గైడెన్స్ కింద కొంచెం ఏదో కమిటీ లాంటిది పెడతారేమో కానీ, బట్ మొత్తం అంతా అధికార వికేంద్రీకరణ చేసి వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చి డబ్బులతో మేనేజ్ చేద్దామని అనుకుంటున్నారు ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కి. FBI ఏమో మొత్తం అంటే చెట్టు అంతా కుళ్ళిపోయింది అని ఆయన నమ్ముతున్నారు. సో చెట్టు మొదల నుంచి నరికేసి అసలు డిపార్ట్మెంటే లేకుండా చేద్దాం అన్నారు. ఇది రాడికల్ గా ఉంది. సెకండ్ థింగ్. ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫైనాన్షియల్ రిఫార్మ్స్ అండి. అతను ఏమనుకుంటున్నారంటే ఈ మనీ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఏదైతే ఉందో అది ఫెడ్ చైర్మన్ డిసైడ్ చేస్తున్నాడు. దాని మీద మొత్తం మన వరల్డ్ ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ అంతా డిపెండ్ అయ్యి ఉంది. సో ఆ ఫెడ్ చైర్మన్ కొంచెం తలతిక్కవాడు వచ్చేసి అలా ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు పెంచుకుంటా పోతే, ఇఫ్ ఏ mad man comes up and keeps on raising interest rates, come whatever, అప్పుడు వరల్డ్ కి దాని వల్ల చాలా ఎవ్రీ పర్సన్ వాంట్స్ టు హ్యావ్ దేర్ ఓన్ నేమ్ ఇన్ ద వరల్డ్. సో ఫర్ దాట్ రీజన్ ఇఫ్ వన్ మ్యాడ్ మ్యాన్ కమ్స్ అండ్ కీప్స్ ఆన్ రేజింగ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్, దెన్ ఇట్ బికమ్స్ ఇన్స్టెబిలిటీ వస్తుంది వరల్డ్ లో. కాబట్టి డాలర్ ని కమాడిటీస్, నాట్ జస్ట్ గోల్డ్, సిల్వర్, నికెల్ అండ్ అగ్రికల్చరల్ కమాడిటీ, ఒక బాస్కెట్ ఆఫ్ కమాడిటీస్ కి గోల్డ్ ని లింక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. సో మీరు వాట్ డు యు థింక్? సో ఫెడ్ చైర్మన్ ని తీసేయడం కరెక్టే అంటారా? అవునండి, అది మాత్రం డెఫినెట్ గా నేను చూస్తూనే ఉన్నా కదా. వాళ్ళు అన్ని ఇప్పుడు బూమ్ టైము, రిసెషన్ టైం, ఈ సైకిల్స్, బిజినెస్ సైకిల్స్ ఎందుకు అవుతున్నాయంటే రిసెషన్ ఉన్నప్పుడేమో ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ తగ్గించేసి జీరో చేసేసి ఎకానమీని ప్రాపప్ చేస్తారు. మళ్ళీ ఎకానమీ పెరుగుతూ ఉంటే మళ్ళీ దాన్ని బాగా ఫాస్ట్ గా పెరుగుతుంది, ఇన్ఫ్లేషన్ అవుతుందని మళ్ళీ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెంచి మళ్ళీ దాన్ని డౌన్ చేస్తారు. ఇవన్నీ ఆర్టిఫిషియల్. సో వాళ్ళ డ్యూటీ ఏంటంటే డాలర్ ని స్టేబుల్ గా ఉంచాలి. అది ఫెడరల్ రిజర్వ్ మెయిన్ డ్యూటీ. సో ఇంతకుముందు నిక్సన్ కు ముందు 4 to 5% జీడిపి గ్రోత్ ఉండేదంట. ఒకసారి ఆ గోల్డ్ నుంచి కనెక్షన్ తీసేసేవరకు సో అది డ్రాప్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు జస్ట్ అండర్ 2% జీడిపి గ్రోత్. సో వాట్ ఈ సేయింగ్ ఈస్ బై రిమూవింగ్ ద డాలర్, బై హ్యావింగ్ ద డాలర్ ని ఈ కమాడిటీస్ పెగ్ చేసేస్తే ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రింట్ చేయలేరు. ఇప్పుడు ప్రింట్ చేయొచ్చు, ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రింట్ చేయొచ్చు, ఎందుకంటే ఇట్స్ యువర్ మనీ, దేర్ ఇస్ నో పెగింగ్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రింట్ ఇట్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ గోల్డ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ సిల్వర్, యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ అగ్రికల్చర్ కమాడిటీస్ ఉంటేనే అప్పుడు ప్రింట్ చేయగలుగుతాం, లేకపోతే లేదనమాట. సో దాన్ని పెగ్గింగ్ చేసేస్తే ఇంకా ఎక్కువ ప్రింట్ చేయడం తక్కువ ప్రింట్ చేయడం ఉండదు. దెన్ private industry will be unshackled, interest rates won't be like high, and so there'll be so much of, and also he says he will remove all the regulations, reduce the bureaucracy, so the companies can invest and grow fast. So GDP is 4 to 5% cheseste, so all the issues, financial issues, debt even servicing anni solve అయిపోతాయి, country చాలా స్ట్రాంగ్ అవుతుంది అంటున్నారు. I totally agree with his thinking. Okay. So yeah, hopefully he of course every leader has to curtail down whatever he proposes, because there is Congress and there is Senate. ఏది బిల్ చేయాలన్నా కానీ ఈ వీటన్నిటితోని పాస్ అవ్వాలి. కాబట్టి 90% ఆర్ 100% అయితే ఏది కాదు, 80 to బిట్వీన్ 80 and 100%, బిట్వీన్ 80 and 90% సారీ అవుతుంది. బట్ ఈవెన్ దాట్ ఈస్ గుడ్ అనుకుందాము. హీఈస్ వెరీ స్మార్ట్, హీఈస్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్, దాట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఇట్ టు హిమ్. సో మేబీ అతను ఆలోచనలో ఏంటంటే చాలా కంపెనీలు ముందుకొచ్చాయి అంటే, జీడిపి పెరిగిందంటే మనకి వేరే దేశాలు మన డాలర్ కొనాల్సిన అవసరం లేదు, మన ఈ దేశపు కరెన్సీ కొనాల్సిన అవసరం లేదు అన్న ఇంప్రెషన్ కూడా ఉండొచ్చు. సో ఇదండి, మనము రామస్వామి గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు
మోర్ రిలవెంట్ థింగ్స్ యుక్రెయిన్ వార్, మళ్ళీ ఎడ్యుకేషన్, మళ్ళీ ఎఫ్బిఐది కూడా చాలా సెక్యూరిటీ ఫోర్సెస్, పోలీస్ ఫోర్సెస్ని ఎట్లా హౌ టు కంట్రోల్ దెమ్ ఆర్ హౌ టు గవర్న్ దెమ్, కంట్రోల్ కాదు గవర్న్ దెమ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ యాప్ట్ వర్డ్. అండ్ ఇంకోటేమో ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్. ఎందుకంటే యుఎస్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఎఫెక్ట్ మీరు ఎక్కడున్నా సరే, మీరు అనకాపల్లిలో ఉన్నా, వైజాగ్లో ఉన్నా కానీ, హైదరాబాద్లో ఉన్నా, ఢిల్లీలో ఉన్నా, యుఎస్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ మిమ్మల్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి. సో దాన్ని నియంత్రించడానికి, దాన్ని చేంజ్ చేస్తే మీ లైఫ్లో కూడా చేంజెస్ కనపడతాయి. సో ఇవన్నీ చాలా రిలవెంట్ టు ఎవ్రీబడి ఇన్ ద వరల్డ్. సో ఇంకా ముందు ముందు మనము ఇంకా తెలుసుకుంటాము ఆయన గురించి. బట్ ఫర్ నౌ దిస్ ఇస్ వాట్ వి థింక్ అండి. సో ఒక 30 seconds మీరు ఏమన్నా చెప్పాలనుకుంటున్నారా మీ తరఫు నుంచి, డే గారు? ఒకటండి, రామస్వామి ఈజ్ అ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ అండ్ వెరీ స్మార్ట్ పర్సన్. అతను హార్వర్డ్, ఏల్కి వెళ్ళాడు. తర్వాత ఒక కంపెనీని స్టార్ట్ చేసి hundreds of millions dollars రిచ్. అతనికి ఈ పాలిటిక్స్ రావాల్సిన పని లేదు. హీ కెన్ ఆల్సో రిటైర్. బట్ అతను కంట్రీని చూశాడు. తనకు ఏదైతే అమెరికన్ డ్రీము ఏమి లేకుండా వాళ్ళ పేరెంట్స్ వచ్చి ఇంత పెద్దగా కావటానికి, దాన్ని పీపుల్ కాల్ ఇక్కడ అమెరికన్ డ్రీమ్ అంటారు. ఎక్కడ పుట్టినా ఏం చేసినా, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద పొటెన్షియల్ యూ కెన్ బికమ్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు బికమ్. అటువంటి కంట్రీ అన్నమాట ఇది. మెరిటోక్రసీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. అది పూర్తిగా డైల్యూట్ అయిపోయింది ఇన్ ద రీసెంట్ డెకేడ్. అయితే దాన్ని రివైవ్ చేయాలని రామస్వామి గారు ట్రై చేస్తున్నారు. అండ్ హీ హాజ్ ఎ వెరీ గుడ్ ఐడియాస్ ఇన్ దట్ రిగార్డ్. చాలా మంది అమెరికన్స్ కనెక్ట్ అయిపోతున్నారు ఆయనకి. హిందూ అయినా సరే కానీ అతనితోటి కనెక్ట్ అయిపోయి, దేశం కోసం మనం చేయాలి, దేశాన్ని మనం ఇంతకుముందులాగా పైకి ఉన్నత స్థితిలో ఇంకా తీసుకెళ్ళాలి అన్న తపన అందరిలోనే ఉంది. సో ఆ తపనతోటి ఆయన కనెక్ట్ అయిపోతున్నారు. నా ఉద్దేశంలో డెఫినెట్ గా ఆయనకి నామినేషన్ వచ్చేస్తుంది రిపబ్లికన్ పార్టీ నుంచి. మళ్ళా జనరల్ ఎలక్షన్ లో నిలబడ్డారంటే డెఫినెట్ గా ప్రెసిడెంట్ అవుతారు. అతను ప్రెసిడెంట్ అయితే అసలు మొత్తం ప్రపంచానికే మంచిది అనమాట. వార్స్ ఉండవు, ఈ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అప్ అండ్ డౌన్లు ఉండవు. తర్వాత ఫోకస్ ఆన్ వర్క్ అండ్ మెరిటోక్రసీ. సో అవి చాలా మంచి గుణాలు. తర్వాత న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ, అంటే హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ కలిసి పిల్లల్ని రేస్ చేయాలన్నమాట. ఇక్కడ మా దగ్గర చాలా మంది సింగిల్ పేరెంట్ హౌస్ హోల్డ్ లో ఉన్నారనమాట. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ సింగిల్ పేరెంట్ వాళ్ళు ఉంటే గవర్నమెంట్ డబ్బులు ఇస్తుంది. ఒక ఎవ్రీ కిడ్ ఉన్నారంటే ఆ కిడ్ కి తగ్గట్టు డబ్బులు ఇస్తుంది అనమాట. సో అవన్నీ దాటి వల్ల కొంచెం దేశం కొంచెం నష్టపడుతుంది. అవన్నీ ఎలిమినేట్ చేస్తూ దేశాన్ని చాలా పైకి తీసుకెళ్ళాలని చాలా ఉత్సాహంతో, కమిట్మెంట్ తోటి, డెడికేషన్ తోటి ఆయన ముందుకొచ్చారు. ఆయన చేయాల్సిన పని ఏం లేదు, బట్ అయినా కానీ దేశం కోసం ముందుకొచ్చారు. పీపుల్ ఆర్ సీయింగ్ దట్. సో ఐ డెఫినెట్లీ థింక్ హీల్ బికమ్ ది ప్రెసిడెంట్. అతను ప్రెసిడెంట్ అయ్యారంటే మన ఇండియా కూడా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. చైనా నుంచి పూర్తిగా ఇండిపెండెన్స్ డిక్లేర్ చేయాలంటున్నారు ఆయన 2 terms అయ్యే లోపల. సో అది కనుక అయితే అన్ని దేశాలు బాగుపడతాయి, అందరూ బాగుపడతారు. So we all hope and pray for Ramaswamy to become the president of the country. నమస్కారం.